वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही प्रेम सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। जिन्ना भी समा सतगुरां दी किरपा नाल प्राप्त हो रहा है, आओ सफला बनाउण दा यतन करिए। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन जीवन कौतकां दे विचों बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता है। 12 दिनों तक घर दे विच खुशियां दे जश्न मनाए गए। 13वें दिन चल के प्रोहत हरदयाल घर आए ने। बच्चे नूं कोल मंगवाया गया, मंत्रां दा जाप कीता है, नामकरण कीता है, नाम रखिया नानक। बड़ी देर तक पिता कल्याण चंद सब कुछ वेखते रहे, सुनते रहे, पर गल हजम ना हुई। झट बोल पे आखन लगे, प्रोहत जी किहो जिहा नाम रखिया? बेदी वंश दे विच साडे इहो जिहा नाम ना किसे दा है ते ना होना, ना बदलो। बेशक होर मेरे पासों जिन्ने मर्जी दिन लै लो, पर ना नहीं होना चाहिए। बड़े ठरमे दे नाल हरदयाल जियां ने सब कुछ सुनिया, फिर समझाउण लगे, कहंदे ओ भोलिया नाम किते सौखा ही नहीं मिल गया। सैकड़े ग्रंथां दी मैं विचार कीती है, ये धुर दरगाह तो लिखिया नाम है जो मैं रखे है। पर बापू अड़ गया, कहंदा मैनू नाम पसंद नहीं, ना मेरा पुत हिंदू ते ना मुसलमान। ये किहो जिहा नाम है? ना ते नानक खान हो सकता ते ना नानक दास हो सकता, नाम किहो जिहा रखदा? पर पंडित जी समझाउण दा यतन करदे ने, कहंदे कल्याण चंद तू चिंता क्यों करदा है भाई, इस नाम नूं दुनिया जपिया करूगी। इन्हां सारे प्रकरणां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ ध्यान करके सुरत करके चलिए राय भोए दी तलवंडी ननकाना साहब। पाओ प्रेम दी सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई सुनियो सरवण दिग बचन उचारा, यह तुमरो सुत बड़े अवतारा। जिस वेले गुरु नानक साहब जी दे पिता कल्याण चंद प्रोहत हरदयाल जी दे नाल थोड़ा उच्चा बोलते, कहते मिश्र जी नाम बदलो, साडी बेदी वंश विच ऐसा नाम किसे दा नहीं है। पंडित कहते हो भोलिया इन नामां दा नाम है, तू की सोचदा तेरा पुत हिंदू जा तेरा पुत मुसलमान है?
जद मैं तेनू समझाया दसिया भी तेरा पुत अवतार है, अवतारी पुरुष है, तो फिर नाम मैंने नहीं रखते। अवतारी लोग वड्डे हुंदे ने, नाम उन्हां दे कोई भी लए जा सकते आ। हुण रब नूं कोई अल्लाह कह लए, राम कह लए, खुदा आखे, वाहिगुरू आखे, गॉड कह ले, ठाकुर आख ले, कुछ भी कह ले, रब नूं कोई गुस्सा है? नाम दे पिछे भावना की है, वो वड्डी है। हुण मेरे वर्गा छिक मार के वाहिगुरू आखे कि सचखंड चलिया जाऊ, 100 बंदियां नूं लुट के ते मेरे वर्गा कहंदा वाहिगुरू वाहिगुरू, आ भाई बड़ा भगती वाला काम है, तुसीं कर लिया करो, 5 मिनट सिमरन करिया, 5 मिनट सिमरन करे दा फायदा भी तां है जे जीवन दे विचों माड़े कुकर्मां नूं दूर करांगे। नाम भी जपी चलो ते कर्म भी माड़े छड्डिए ना, ते वो नाम दा बहुता प्रभाव नहीं पैंदा, क्योंकि प्रभाव उदों पएगा जदों बर्तन मांजिया जाएगा। हुण भांडा माड़ा होवे ते होवे भी मैला, कोई दुध छड्डो ਉਹਦੇ ਚ पारा भी पा दो, वो भी खराब हो जाता है। गुरु नानक साहब जी के नाम उत्ते पंडित जी चर्चा करते आ, कहते नाम बड़ा गंभीर है, किसे एक मत धर्म का नहीं है। राम कृष्ण अवतार जो हर का, पूजत हिंद नाम मन है तुरका। देखो पटवारी जी, राम जी ਅਤੇ कृष्ण जी ये विष्णु ਦੇ अवतार ने, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇ अवतार, पर इन्हां दी पूजा केवल मंदिरां तक सीमित है। कदे वेखिया जी कृष्ण जी की पूजा कोई मस्जिद विच करदा होवे? मुसलमान इन्ने कट्टड़ ने मंदिर कोलों लंघ जाणगे, सिर नहीं नवाउंदे, मर जाणगे। कदे राम जी की किसी ने पूजा की होवे? तुसीं ये वेखिया होना भी बाबरी मस्जिद का रौला है, वो कहते असीं मार दांगे, वो कहते असीं मार दांगे। मतलब किते ना किते रब डिवाइड कीता होया, वंडिया होया। विचारक मत भेद वखरे ने, कतलेआम हो जाते हैं रब के नाम पिछे। पर पंडित जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, कहते भाई कृष्ण जी नूं केवल हिंदू पूजणगे, राम जी नूं केवल सनातन दे लोग पूजणगे। हुण खुदा बेशक कहते आ जी, खुदा नूं मनण वाला दुखी नहीं हो सकता। इस्लाम कहता है 22 अरब कंट्रियां खुदा नूं मनदियां, अल्लाह नूं मनदियां, ये तो वध भी ने देश कि असीं अल्लाह अल्लाह करते हैं। कदे आपां ने खुदा खुदा कीता है? 5 नमाज़ां पढ़ियां, रोजे रखे आ। हुण ना हिंदू रोजे रखदे ते ना वो मस्जिद जांदे आ, ते ना मुसलमान मंदिर जांदे ने। जद के देखिया जाए मुहम्मद साहब भी खुदा दे अवतार मन्ने जांदे, ते राम ते कृष्ण भगवान मन्ने जांदे। ते जे सच्ची एक ने फिर डांगो डांगी क्यों आखो सतनाम। समझण वालियां गल्लां ने। कई बार अपने दिमाग 'च भी चीज़ां हुंदियां ने भी यार मैं जे सिख बन गया, मैं हिंदू ना बन सकिया, मुक्त हो जू। जे मैं खुदा खुदा ना कीता मेरा भला हो जू। बड़े लोग मिलते इदां दे कन्फ्यूज होए जी, किहड़ा धर्म फॉलो करिए, किहनूं मन्नीए जी, समझ ही नहीं आउंदी। भाई धर्म सिर्फ रस्ते ने, मील पत्थर ने, धर्मां दे नाल जुड़ के इन्हां राहां ते चल के मंजिल ते पहुंचना है। मंजिल ने मंजिल रहना है, रस्ता कदे मंजिल नहीं हुंदा। सिख धर्म है, जे ते सिख बन के रह गए तो गल बड़ी छोटी है। मरद कहंदे भाई विचार धारा इकट्ठी करो, शुभ गुणां नूं इकत्तर करो, रब वर्गे होवो, क्योंकि सुखैन मार्ग है। धर्म कोई माड़ा नहीं है, रस्ता माड़ा हुंदा कोई? हाँ माड़ा मोटा होऊगा, कोई घूम फिर के आउंदा है, कोई बाईपास होऊगा, हाँ किसी दे विच माड़े मोटे टोए टोए होणगे, किते टोल प्लाजा लगा होऊगा, इन्हां की है। पर सिख मत जिहड़ा है, सिख धर्म की है, सिद्धा हाईवे है, सिद्धा। पर जे हुण सिद्धा किसी नूं चलना ही ना आउंदा होवे, हाईवे ते साडे कोल होवे, गड्डी ना होवे, ਚੱਲੀਏ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸ ਕੋ ਮਾਨੇਂਗੇ ਦੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਸਭ ਕੋ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਚ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੜੋ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਆਕੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ? ਨਾਨਕਿਆਂਗ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭੂਟਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਬੇਰੋ ਰਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਦ ਪਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਖਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ,
प्यारा सज्जन है तू साडा, तू निरंकार है। पछाण कीती उन्होंने। राय बलार साहब कौन सन? खान मुसलमान, जिन्हां ने पछाणिया गुरु नानक साहब महाराज नूं। उन्हां कदे वितकरा नहीं कीता, उते जान वारदे सी गुरु साहब तो। पंडित हरदयाल कहंदे हो कल्याण चंद तू ते बड़ी छोटी सोच का जिक्र करते हैं, जिन्ना तू जानदा है। इन्हां ने पूरी मनुखता का गेड़ा लाउणा, संसार का, दुनिया नूं तारना है। इसके चरण पोत की न्याई, पार पर हैं परमार्थ पाई। भाई इन्हां दे चरण जहाज वर्गे ने, जहाज शिप, बड़े बड़े शिप होंदे। कदे जहाज ने कहा भी फलानी जात का बंदा है, धर्म का बंदा, मैं इहनूं समुद्र पार नहीं लाउणा, डोब देना है। उहदे लई सारे बराबर, जिहड़ा मर्जी चढ़ जाओ, भावें पशु ला दो। गुरु नानक साहब महाराज इन्हां दे चरण सब लई पूजनीक ने और सब कोई पूजेगा। मक्के अंदर पूज करांगे, पूजा हुई, मुल्तान विच भी हुई, जिथे जिथे मर्द चरण पा के आ गए उन्हां दी खड़ावां भी अज तक पूजियां जांदियां ने। असीं दूर दीयां गल्लां करदे आ लै साडा इंडिया दा दौरा करके वेख लो, 2 ਤੋਂ 3 हज़ार अस्थान इहो जिहा गुरु नानक साहब जी दा, जिन्हां बारे सिखां दी गल छड्डो, साडीਆਂ कमेटियां नूं भी नहीं पता। मर्द कित्थे कित्थे गए, की चर्चा हुई, किहड़े किहड़े पीर नूं की उपदेश दिता, किहड़ियां निशानियां उन्हां दीयां पईयां ने। क्योंकि अज जिहड़ी साडी कौम दीयां कमेटियां सिर्फ लड़ाई झगड़े तक ही सीमित है, तो अगे कुछ नहीं पता। गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे चरण जहाज दे नमित हन, जहाज दे वांग हन, जो सब दा बेड़ा पार करदे ने। संगत करें तरें पव सागर, सकल जगत में होए उजागर। पहला उपदेश सी पंडित जी दा पिता जी दे ताई, कहंदे भाई तारनगे ओनू जेड़ा जहाज ते चढ़ूगा, ਉਹੀ पार होगा। हुण शिप बथेरे खड़े आ जी, कलकत्ते वाली बंदरगाह ते चले जाओ, मुंबई वाली ते चले जाओ, पार उसे नूं करू जेड़ा चढ़ूगा। फॉरन चले जाओ, थां थां तुसीं घुंमे हो वेखिआ किड्डे किड्डे शिप लगे हुए, किन्ने क्रूज खड़े, पर पार उसे ने होना है, किनारे ਉਹੀ जाएगा ਜਿਹੜਾ चढ़ के जाएगा। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਤਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰੇ ਉਦਾਰਾ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਦਾਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਪੂਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਰੱਟਾ, ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਘੇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆ?
कदे भी नहीं आए। वो जपना की है ਉਹਦੇ बारे तो सानू अज तक नहीं पता कि किद्दां जपीदा है। जपना कहंदे किहनूं ने? बस दुनियावी गल्लां पता है, सिमरन कर लो, सेवा कर लो। अज तक ये नहीं पता सेवा है की है, करी दी किवें है, सेवा का संदर्भ की है, विकल्प की है, नाम किवें जपना है, नाम जपण की मर्यादा है कोई या नहीं है, किवें दा जपना है, कुछ नहीं पता। गल्लां ही सारियां। महाराज किरपा करे कि जीवन में चीज़ां आ जाण ते साडा ते जीवन सोने वर्गा हो जाए। पंडित जी ने जो बचन आख्या चुप हो गए, कहते कल्याण चंद वाकई ही तैनू हीरे की कदर नहीं है, तैनू पछाण नहीं। ते पछाण किहनूं सी? जौहरी। आम लोकां वास्ते ते हीरा पत्थर है, पंडित हरदयाल जौहरी सी जिन्हें गुरु नानक साहब जी का रूप वेख पहली तकनी विच पछाण लिया है। दोहर वण तृण भूम आकाश में होए अधिक परताप। पटवारी जी किथे किथे नाम गूंजू? जंगल, आकाश, धरती, समुंदर, गुफावां, ये सारियां थावां ते मेरे सतगुर गए आ। किहड़ी थां सी जिहने राह नहीं दिता? आउण वाले समय च इतिहास दसो, गुरु साहब समुद्रां ते इदां तुर के जांदे सी जिवें राह ते तुरीदा है। वो मालक ने सृष्टि दे। ते अज साडे कोल की रह गया? महाराज पानी ते किवें तुर सकदे क्योंकि असीं नहीं तुर सकदे। गुरु साहब ने आ किवें करता क्योंकि साडे तो नहीं हुंदा। साडी वध तो वध शरधा गुरु ते इत्थों तक ही है भी वो व्यक्ति ने साडे वर्गे होणगे। भाई बाला जी किन्ना कुछ सुना रहे हैं, कहते रब मेरा परमात्मा जिहड़ा करोड़ां गैलेक्सियां बना सकदा है, अरबां ब्रह्मंड बनाउंदा है, ते भाई उहनूं असीं की जान सकदे हां? वो बेअंत है। तू बेअंत को बिरला जाने। बाणी कहती कोई बिरला जान सकदा, तू तीडा डाडा सी ते अंत लैण तुरे होए रब दा। पंडित हरदयाल रो पए, कहते पूरे ब्रह्मंडा खंडा दे विच नानक नाम दी आवाज सदा गूंजदी रहेगी। परम पुरातन परम पर्व मानव कर हर जाप। हर मनुख इन्हां दा जाप करेगा, हर कोई जपेगा। एक समा ऐसा आएगा, कौन ने? पिता पूछदे, कहते कौन ने नानक? पंडित हरदयाल पता की कहते जो बचन गुरु साहब ने रब लई लिखे आ ना, उन्हां दा इशारा सी। कहते ये अनाद काल तो ने, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। कहते आद काल तो जो सृष्टि नहीं सी बनी, ये उदों भी सी, इसे दा ही पसार है। सब कुछ बनाउण वाले ने, ये अनादि काल तो ने। अनाद की है? जद जुग नहीं सी, संसार नहीं सी, समा नहीं सी। आज जिहड़ा आपां समा गल करदे आ ना भी इन्ने करोड़ साल हो गए, फलाना हो गया, उदों समा भी नहीं सी। कदी इहो जिहा समा हुण बोलण च शब्द आ गया ना भी कदी इहो जिहा समा होएगा जो समा नहीं होएगा, क्योंकि असीं समय तो बाहर नहीं ना। साडी सोच टाइम बाउंड है, टाइम तो बाहर नहीं हो सकदी। पर उदों जो धरती ते कुछ भी नहीं सी, उदों धरती भी नहीं सी। बाणी कहंदी राग मारू विच अरबद नरबद धुंधुकारा। कहते धुंधी धुंध बसरी हुई सी, बिल्कुल नीरा सी। ते अज साइंस मानदी ब्लैक होल है। ब्रह्मंड की रचना ब्लैक होल तो हुई है, बिल्कुल घुप हनेरा है। ਉਹਦੇ तक जाया नहीं जा सकता, उत्थे तक पहुंचिया नहीं जा सकता। किसी सैटेलाइट ते किसी ग्रह ते भी जाना होवे ते प्रकाश वरे लग जाएगा। ते ब्रह्मंड की खोज कौन कर सकता है? ते सागरां तो वड्डे अरबां जिंदगियां लग जाणगियां, कदी ਉਹਦੇ बारे बहुता जानिया नहीं जा सकता। कहते उन्हां नूं बनाउण वाला है ये। पंडित हरदयाल कहते पिता जी दे दर्शन करते हैं, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੀ ਨਾ। चौपई गोगिर सागर मार्ग दे निसबासर आय समह से। ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਗਿਰ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਸੱਤ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ
सुनिए दुख पाप का नाश। जिन्ना इहदे नां दी भगती कीती है उन्हां दे अंदर सदा विकास खुशी दा खिड़ा। ते साडे मूंह वेख के ते लगदा है भी कदे जिंदगी च सुख दा झूठा आया ही नहीं। ते असीं कहने साडे वर्गा भगत कोई नहीं, साडे वर्गा सेवादार कोई नहीं। भाई जे भगत होएगा सेवादार होएगा जिद्दण होएगा एक्चुअल दे विच सच्ची गल है तेरे च दुख नहीं होएगा। दुख नाम दी मनशा तेरे तो दूर हो जाएगी, क्योंकि नानक शब्द दे अर्थ हुण दसण लगे पंडित हरदयाल। पिता ने पुछिया कहंदे नां ते रख तां अर्थ दे दस दे दे। अगे जिन्ने नाम हुंदे सी ना साडे आम पंजाबी भाईचारे नावां दे अर्थ हुंदे सी। नावां दे जे कोई सौण दे महीने जम्मिया सावण बल पता लग जाता सी भी सौण वाला होता है। फलाना फलाने समय च होया सूरज सिंह, सूरज की टिक्की चढ़ी ते जन्म होया। जे कोई औरत जम्मी चंद्रमा चढ़िया चंद्रमुखी। किते ना किते रिदम सी नाम दा। हुण ते नाम ही इदां दे शर्मी आउंदी आ भी भाई बंदा कि जनानी है नाम ही इदां दे रखे होए। उन्हां समयां दे विच नामां दे अर्थ कीते जांदे सी ते लोक उन्हां नामां नूं जिंदगी विच पगाउंदे सन। पिता कहंदे मैनूं समझ नहीं आउंदा भी नानक दा अर्थ की है। तिन्न दे अखर ने सारे। पंडित हस के कहंदे अखर तिन्न ने, कहंदे फिर काल समय भी ते तिन्न ने। आखो सतनाम भूतकाल भविष्यकाल ते वर्तमान। तिन्हां तो बाद सृष्टि है किते। तिन्न अखरां दा नाम है समुचा संसार। आद सच जुगाद सच है भी सच। तिन्हां दा जिक्र आ गया। पहला भी सी अज भी है सदा रहेगा। चौथा की है वो अगे खोलणगे नानक होसी भी सच सदा रहेगा। हुण साडा असी सदा नहीं रह सकते। कल सी अज हाँ कल होवांगे। साडे तीन टेंस विच जिंदगी चलदी। कल मिलिया सी अज मिलेगा कल मिल सकदा है। कोई गल कर लो कल मैं छोटा सी अज मैं बड़ा कल होर बड़ा होवांगा। अज मैं गरीब हाँ कल अमीर होवांगा। साडी जिंदगी दे सुपने तिन्ने कालां विच चलदे आ। इस तो वध के कुछ नहीं है। पर वो होसी भी सच सदा ही रहेगा। जो आद है जो अनील है जिन्हों अनाहद कहंदे ने। कर विचार और नानक नामा जाति में राखियो अबरामा। माता त्रिपता जी कोल बैठे हो कोई वचन नहीं बोलते। सत वचन कहंदी उन्हां नूं पता मेरा पुत्र की है। वो हुण पुੱਤ नहीं समझते परमात्मा जानते। पंडित जी ने बेनती की कहते महापुरखो कृपा करके नाम दे अर्थ दस दे। पता तो होना चाहिए अर्थां दा। ते आज साडी कौम नूं नानक शब्द दे अर्थां दा नहीं पता। जिहड़े मर्जी ज्ञाना सिंह नूं छेड़ के देख लो मेरे वर्गे पुछो भी तू नानक नानक ते बड़ा कीता जपिया जपाया भी हुण अर्थ की ने। कहंदा मैनूं नहीं पता। देख के दसूंगा स्टीक च की लिखे होए आ। हर सिख नूं अपने पहले प्यारे सतगुर दे नाम दे अर्थां दा पता होना चाहिए। तां सिखां सी जे सानूं साडे बापू दे नाम दा ही नहीं पता उहदे अर्थां दा ही नहीं पता ते फिर की है साडे कोल। पंडित हरदयाल जी दे पासों पूरे परिवार ने बेनती की है नामकरण हो गया सत वचन नाम दे अर्थ भी दस दिओ। हिंदू तुर्क जपेंगे दो सम्मेलन नाम ए जानो सो। ते फिर पहला वचन पंडित जी ने परिवार की बेनती सुन के आखिया कहंदे कि नाम साझा है भाई मुसलमानां दा भी ते हिंदुआं दा भी। बाणी विच बड़ी थां ते नानक दास शब्द आउंदा है सेवक। ते पुराने समय च दास शब्द नाम नाल भी लगदा सी सिंह भी लग जाता है। तुसीं वेखो नाम की करामात नानक नाल सिंह ला लो नानक नाल दास ला लो नानक नाल चंद ला लो नानक नाल शाह ला लो नानक नाल खान ला लो। हर नाम ते जचदा है दुनियावी तौर पे हर नाम नाल जचदा है। अपने नाम नाल लग सकदा जी। मैं कह रहा इत्थे ते नाम लिखिया होवे बंदा ही हसदा नाम सुन के। गुरु नानक साहब दे नाम दा जिक्र करके कहंदा हिंदू मुसलमान सभी दी पूजा करनगे। इस नाम नूं जपे बिना किसे दा खैड़ा छुड़ना नहीं। भाव पतरी में ऐ शुभ बाता जो हेरी सो
ਭਾਖੀ ਖਿਆਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀ। ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? 4 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਨਾ, ਤੀਜਾ ਫੇਰ ਨੰਨਾ, ਚੌਥਾ ਫੇਰ ਕੰਨਾ। 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ 3 ਕਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਇੰਸ 4 ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੂਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਤ ਦਾ, ਦਹਿ ਦਿਸ, ਦਹਿ ਨਾਮ 10 ਦਾ, ਦਿਸ਼ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4 ਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਤੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਟੱਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੋ ਕੋਰ ਨ ਲਖੀਏ ਕੋ, ਕਹੀ ਸਾਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਸੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਰਭ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਥ ਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮ ਬਰਨ ਬਰ ਉਹ ਮਹਿ ਗੁਨੀਏ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਜੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੌਣ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਕਾਟੇ ਬਾਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬਿਤ ਪਰਾਕ ਜੋ ਨਕਾਰ ਨਾ ਪੁਮਾਨ ਅਵਧਾਨ ਜਾਨ, ਤਾਹੂ ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਅਨਕ ਪੁਨ ਤੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਨੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰਹਿਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕੱਲਾ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਦੇ 6 ਭੇਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਅਰਥ ਅਨਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੋ, ਨੋਟ, ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨੇ ਚੋਂ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੜਨਾਇਵਾਚੀ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਆ ਨਾ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆੜਾ, ਨਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਭਇਓ ਅਨ ਅਕ ਚਾਰ ਵਰਨ ਸੋ ਕੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆੜਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਕੰਨੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ। ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਨਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆੜਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਨ ਅਕ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਕ ਨਾਮ ਦੁਖ ਕੋ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਗਤ ਮਦ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਦਾਲ ਖਾ ਖਾ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਖਾ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਦੁੱਖ। ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਦ, ਦੁੱਖ, ਤਸੀਹਾ। ਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਜੀਲਾ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਉਤਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਨਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਲੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਸਭ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ? ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜੀਏ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ।
ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਦੱਸੋ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸਤੀਦਾਸ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ, ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ, ਆਪ ਕਿਤੇ, ਸਿੰਘ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਐਸੋ ਏ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਅਰਥ ਚੀਨ, ਸਤ ਜਿਦਾਨੰਦ ਨਿਤ ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਭ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਲਰਾਈਟ। 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ। ਕਿਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਦਾ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਉਹ। ਪੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੇਨ ਨਿਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਦਰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ? ਦੌਲਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਖੀਆ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਦਰਦਬੰਦ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀ ਵਰਗੇ ਰੋਏ, ਰਾਜੇ ਅਜਮੇਰ ਵਰਗੇ ਰੋਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰੋਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰੋਏ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੀਆ ਸੀਆ ਕਰਦਾ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਖੌਂਡੀ ਰੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੈ ਭੈਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ।
है समाज किते तुरिया फिरदा, सानू अपने धर्म का ही नहीं पता, सी गल की करते, की किसी को समझा देंगे। गुरु साहब दुखी नहीं, एक नामदार था गया है, दुखा तो रहत है गुरु नानक, जिन्हें दुनिया दे दुख कटने ने। दोहरा परम हरख कालू करत, सुन दिजवर के बैन। कहते जिस वेले कल्याण चंद जी ने इन्हां बचनां नूं सुनिया, सुनते सुनते कहते प्रभाव पै गया, क्योंकि जो गल दुख दी आई ना भी दुख कट्टे जाते, पिता नूं लग्या फिर ते मेरा पुत वधिया है, रोगी ठीक हो जाया करनगे, जिहदे वल वेख्या करो, जिन्हों बुलाया करो, दुनिया ठीक हो जूगी। मैं कहना अज भी दुनिया नूं छेड़ के वेखो, किसी नूं दसो ते सही मैनूं बुखार चढ़िया, ਜਿਹੜਾ 4 ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਓਏ ਡੋਲੂ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਗਲੋਬੇ ਲੈ ਲਈ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਭੈਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਫੈਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਵੈਣ ਲਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਬਹਿਸਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਂ ਬਦਲ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਦਰ ਦੀਨ ਉਪਾਇਨ ਗਇਓ ਬਹਰ ਨਿਜੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਧੰਨ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਅਨਾੜੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਏ। ਐਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਜੇਗਾ। ਜਾਵਤ ਦਿਜਵਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ, ਘਟੀ ਗਿਨਤ ਹੋਵਤ ਅਤਿਆਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਤੇ ਪਿਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਚ ਆਇਆ ਰੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ,
ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।